जय गुरुदेव, जय भीम। मैं राम चाहल। प्रोग्राम पक्ष दे मसले हर वीरवार की तरह 7 ਤੋਂ 8 आप दी सेवा एक बार फिर हाजिर हाँ। अज का प्रोग्राम साडे नवे मेहमान मानयोग लेखराज जी जखू जी दे नाल शुरू करांगे। जी लेखराज जखू जी। हाँ जी चाहल साहब, जय गुरुदेव जय भीम। तो अज के इस प्रोग्राम के धन्यवाद तुहाडा, नाल ही कांची टीवी का समूची टीम का धन्यवाद। सारे कांची टीवी देखने वालों एक बार फिर जय गुरुदेव जय भीम जय भारत। जी प्यारे दर्शकों, जिमें कि चलती वीक दे विच लंघ रही वीक दे विच एक दुखदायक खबर जिहड़ी तुहाडे नाल साझी करते हैं। हालांकि सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि देव तरीके वाले जी इस दुनिया से नहीं रहे। एक बड़ा नां, एक बड़ा दरख्त, एक बहुत बड़ी शख्सियत साढ़े चों अलविदा कह गई। उन्होंने गीत जदों भी सुने जाएंगे उन्होंने हमेशा याद रखा जाएगा। माँ होंदी है माँ, टिले तो सूरत दी हीर दी, ट्रकां दे पता नहीं किहड़े किहड़े गीतां नूं असीं याद करिए। हज़ारां ही गीत जिहड़े उन्होंने लिखे है। देव तरीका वाला एक ऐहो शख्स ने जिन्हां दे जींदे जी डरबी दे विच एक संस्था चल रही सी। उन्हां दे घੱਟ तो घੱਟ 20-25 साल तो चल रही है उन्हां दे नां ते। और शायद वो पहला राइटर होएगा जिसनूं बाई एयर पिकअप किया गया इंग्लैंड दे विच। सो मेरे भी घर वो एक बार आए सी रणजीत राणा साहिब वालियां नाल, ते पंजाबी MC सी और बड़े निगे सुभाਅ दे सन। बहुत वधिया इंसान, मिलनसार और बहुत बड़ा नां। उन्होंने मूँह चो एक गल मैं सुनी सी कि भावें मैं बहुत कुछ लिखा, और ये सच भी है, पंजाबी साहित्यकार करते भी इवें ही हाँ, भावें मैं बहुत कुछ लिखा पर पंजाबी साहित्यकारां ने मैनूं वो सन्मान नहीं दिता जिहड़े वो आपस में रखते। एक बिल्कुल सच्ची गल है। हालांकि बहुत सारे गीत आ उन्होंने जिहड़े साहित्य नूं समर्पित होणगे, पर फिर भी साडे पंजाबियां दे साहित्यकारां दे विच दुखांत है कि जो ये कैसट मार्केट का कोई गीतकार आ जां कोई गायक आ, उसनूं साहित्य नाल संबंधित नहीं मन्निया जांदा। एक गीत से उन्होंने जिहड़ा मैं समझदा सी कि बहुत वधिया गीत है, लेकिन उन्होंने मूँहों सुनिया जदों पुछया गया कि तुसीं वरगल जिहड़े बेसुरे जां गंदे गीतां नूं कहण वाले गीतां चों किहड़ा गीत है, तो उन्होंने नाम लिया सी जदों दी जगीरों जम पई। हालांकि मैं इसनूं सब तो वधिया गीत मनदा सी, क्योंकि जदों दी जगीरों जम पई कदे जोड़ मंजियां ना डाहियां। एक जिहड़ा होर दुखांत दी विच दी गल करदा सी कि सुरखी बिंदी वाली जिहड़ी साडे एक आउंदी आ और दुल्हन दे नाल जिहदे विच सुरखियां बिंदियां रखणियां हुंदियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਖੈਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਹੁਣ ਪਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਮੇ ਦਾਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਮੇ ਦਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਗਾਂ ਚੇਤਾ, ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। सो खैर उन्होंने इस गीत को बड़ा वधिया नहीं कहा, पर मैनू ये गीत पसंद सी। अज पक्ष दे मसले ते कांची टीवी वालों उन्होंने संसारक यात्रा पूरी करन ते असी बहुत दुखदायक समय नूं याद करदे होया उन्होंने इस तरीके दे एक बड़ा गीतकार मनते हुए याद करांगे। आओ चलिए पक्ष दे मसले दे बाकी प्रोग्रामां वाल। सब तो पहला 26 जनवरी लंघ के गई है प्यारे दर्शकों। जखू जी, ये 26 जनवरी है कि? जी चाहल साहब, बहुत धन्यवाद तुहाडा। ते एक बार फिर यूरोप यूके ते दूसरे मुल्कों च देख रहे कांची टीवी के दर्शकों को जय गुरुदेव जय भीम जय भारत। सो अज का पक्ष दे मसले प्रोग्राम लैके आए हैं, तुसीं बहुत वधिया इंट्रोड्यूस किया है। सो नाल दी नाल देव तरीकों वाले नूं भी शरधा दे फुल भेट करते हैं असीं। सो बहुत ही पंजाबी सभ्याचारक दे जिहड़े एक लिखारी सीगे, सो तुसीं उन्हां दी डिटेल दे विच दर्शकां नाल गल साझी कीती है। सो जिहड़ी आपां 26 जनवरी के संबंध विच अज आपां डिस्कशन कर रहे हैं। 26 जनवरी जिहड़ी कल आपां 73वां जिहड़ा गणतंत्र दिवस मनाया,
ਭਾਰਤ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਆ। ਸੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜੰਜੀਰਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਆ। ਸੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਲਸਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ 15 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਆ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਦੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 3 ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਦਾ, ਇੱਕ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਆ। ਸੋ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੂਲ ਐਂਡ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂ। ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਆ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ 15 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਵਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ 10 ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 7-8 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੱਖੂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ 73 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਜੀ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਰੱਖੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸਭ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 1956 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਚੇਤਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ? ਇਹ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ? 26 ਜਨਵਰੀ। ਦੇਖੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੇਕਰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੋਟ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤੰਭ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 50 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 1950 ਦੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 50 ਤੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 6 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 6 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 'ਚ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਗਭਗ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਈ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬੁੱਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਆਹ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਜਦ ਕਿ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਅਸੀਂ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 50 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਆਊਟ ਆਫ ਸਬਜੈਕਟ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ 1935 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਲੀ ਖਿੱਚਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਧਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆ, 48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 18 ਦਿਨ ਮੁੱਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਸੋ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ
जय गुरुदेव जय भीम जी। जय गुरुदेव जय भीम जी। हाँ जी, मैं जी विद्या जखू बोल रही हाँ जी। जखू जी। हाँ जी, तो पहला तो मैं कहती हाँ कि सारिਆਂ ਨੂੰ प्यारी प्यारी जय भीम। जय भीम जी। हाँ जी, जय गुरुदेव जी सारिਆਂ ਨੂੰ सुनने वालिਆਂ ਨੂੰ जी। हाँ जी, देखो जी चाल जी ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। हाँ जी, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, 26 जनवरी ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। जी ठीक है। ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल। हाँ जी, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। जी। हाँ जी, ਦੋਨਾਂ ਵੀਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਡੇ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ SC ਜੀ BC ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੱਲ ਨਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜਲ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਹਿਜਲ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜਲ ਬੋਧੀ ਸਤਵ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਂਬੂ ਮੰਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਦਾ ਦਗਾ ਫਸਾਦ ਭੜਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਸਦਾ ਦਗਾ ਫਸਾਦ ਭੜਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮਾੜਾ, ਨੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਸਭ ਦਾ ਬਾਪ ਇੱਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਸਭ ਦਾ ਬਾਪ ਇੱਕੋ, ਖਲਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੂ ਖਲਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਨੂਵਾਦ ਦੀ ਜੜ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜੀ। ਮਨੂਵਾਦ ਦੀ ਜੜ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਉਖਾੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ, ਸਹਿਜਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਚਾੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਿਦਿਆ ਜੱਖੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਆ, ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮੱਧ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਜੱਖੂ ਜੀ? ਜੀ ਜਾਲ ਸਾਹਿਬ, 26 ਜਨਵਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ 394 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ
ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾਨੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ, ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 47 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨੀਅਰਲੀ 3 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਣਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਹੁੱਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 92 ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ। 92 ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ 25 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਸੌਂ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆ, ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 6 ਸਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀਡੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਈਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੈਕਸ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਾਦਲ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੈਕਸ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੈਕਸ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਿਲੈਕਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਘੜੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ, PT ਊਸ਼ਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਕਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੱਖੂ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਜੀ ਪਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਵ ਆ। 2 ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਰਾ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੀ ਕੱਲਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੋਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5 ਕਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਸਲਾਹ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਹੰਝੂ ਸੀ, ਉਹ ਰੋ ਪਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਭਾਜੀ 2 ਲਾ ਲਓ 20 ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਦਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 212 ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ 219 ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ, ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫੇਰ ਭਾਜੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਭਾਜੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ 1-2 ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 1-2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਸਵੰਤ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਭਾਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹੋਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਭਾਜੀ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਫੋਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੱਖੂ ਜੀ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਦਾ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੇ। ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੈਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਈ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਜਰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਪੈਨ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਨ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ 395 ਆਰਟੀਕਲ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੀਆਂ 200 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 1935 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਨ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪੈਨ ਤੋੜਤਾ ਜਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਪੈਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਨ ਤੋੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਭਾਜੀ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਪੀ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਹੋਰ ਦਿਓ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ 18 ਮਾਰਚ 1955 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲਮ ਤੋੜੀ ਹੋਊ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ
ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਚਹੇਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਪਰਸਨ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਘਾਟ ਭਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਘਾਟ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਕਦੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੈਟਸ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਉਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਦੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੀ ਵੀਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰਮਾਣ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨਾ ਕਿ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਜੇਕਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਅੱਜ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਗਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਟਰ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁੱਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਾਜੂ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਐਵੇਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਆ ਦੇਖ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ 2-4 ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਆ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਲਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਂਗਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਲਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਓਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨੋਟਿਸ ਤਦ ਲਿਆ ਆ ਉਸ ਰਿਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਾਟੇ ਦੱਸਦਾ
ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸੋ 10 25 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਕਰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ GST ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਚੱਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਲੱਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 7-8 ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਝਾਂਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਏ ਆ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਵਾਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਨਾਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੇ ਕਾਂਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਜਿਆਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਤਲੱਗ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਲੋਕੀ ਕੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਕੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ? ਇਹ ਘਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ? ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਬਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਾਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆ ਜੀ,
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਚ ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਪਾਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਆ, ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਖਦੀ ਆ, ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਈ ਉਹ ਦੇਵੀ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਭਾਜਪਾ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੱਲ ਸਭ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 1984 ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ ਜਾਂ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਰੋਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਕਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਲ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਦੀਪ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਗੀਰੋ ਜੰਮ ਪਈ ਅਸੀਂ ਜੋਰ ਮੰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ ਲਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਗੀਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਲਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਟਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਬੰਦ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਲ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕਰ ਹਟਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਗੋਲ ਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ।
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਂ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਜੀ ਏਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਤੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਟੀਵੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਟੀਵੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਸੋਲਿਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੱਕਾ ਆ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਬੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਉਲਟਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੀ ਜੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਡੀ ਦੂਰ, ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਮਣ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਮਣ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਮਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਹਮਣ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਬੁੱਧ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਬਣਿਆ। 2 ਜਣੇ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਭੰਤੇ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭੰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ, ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ 7ਵੇਂ ਆਏ, ਨਾ 8ਵੇਂ ਆਏ, ਨਾ 9ਵੇਂ ਆਏ, ਨਾ 10ਵੇਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਈਸ਼ਵਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਪਲੇ 'ਤੇ। ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਸਾਂਪਲੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।
ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਹੇਠੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਪੀ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਐਮਐਲਏ ਲੜਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। जी बिल्कुल, वो भी शायद रो पड़ा होगा वीरान कागज देखकर, वो भी शायद रो पड़ा होगा वीरान कागज देखकर जी। मैंने भी उसको आखिरी खत में कुछ भी लिखा नहीं। जी, एक बहुत अच्छा। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਲਿਆਈਏ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਬੋਲਣ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ